करवा सकते हो। इंश्योरेंस बारे पता करने लई कॉल करो नंबर 408 272 2500 के उत्ते। इस मौके कोविड कैलीफोर्निया के द्वारा हैल्थ इंश्योरेंस का समा वधा दिता गया है। जे किसी की हुण ले ऑफ होने करके हैल्थ इंश्योरेंस चले गई है तो वह हुण भी जिहड़ी है कोविड कैलीफोर्निया तहत हैल्थ इंश्योरेंस लै सकते हैं। उसके बारे जानकारी लिए कॉल करो खालसा इंश्योरेंस एजेंसी 4082722500 के उत्ते। नाल ही कृष्ण धनोता यूनिवर्सिटी गुरपाल सिंह संधू एंटीलोप बलजिंदर सिंह निज्जर वुडलैंड जीएन टायरां नूबाड़े जिन्होंने कोलों तुसीं ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटा नैला मडेरा के लोकेशन ने कॉल कर सकते हो निम्मा सहोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जिहड़े कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घੱਟ समय दे विच लैण सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। मिंटू जी गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ तो आंध्र प्रदेश के विच परते सारे 43 व्यक्तियों को कोरोना वायरस। हाँ बिल्कुल, पहला तो जो तुसी तरीक बोली है 1 अप्रैल, मेरे ख्याल के नाल हिस्टरी दे विच बहुत घट 1 अप्रैल के दिन मजाक है जिहड़ा वो गंभीरता च बदलिया होगा। तो बहुत मेरे ख्याल के नाल त्रासदिक दिन है कि जिस दिन हासा ठट्ठा हुंदा सीगा उस दिन भी दुनिया दे विच गंभीरता बनी हुई है। उस दिन भी दुनिया दे विच भय बनया होया जिथे जिथे भी कोरोना का प्रकोप हैगा। तो खैर इहो जे इतिहास दे विच मरहले ना ही आउण सुख सुखते हैं। तो खैर निज़ामुद्दीन मरकज़ का तुसीं वो मामला सुन लिया होना, तबलीगी मरकज़। उस तो बाद एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। कोरोना जिहड़ा बेचारा सारे संसार च सैक्यूलर रहा, इत्थे आके वो भी पक्षपात का शिकार हो गया, वह भी फिरकूकरण कर दिता गया। खैर ये खिंचा तो इस करके चली है क्योंकि कुछ गलतियां तो उन्होंने जरूर कीतियां ने जी। हालांकि इहदा फिरका प्रस्ती वाला एंगल है जिहड़ा वो वखरा, वो कुछ लोग करते हैं, हमेशा करते भालते रहते हैं, पर इन्होंने गलती जरूर की है। क्योंकि जे आप देखिए 13 तो 15 तक इन्हों का मरकज़ चलना सीगा। मरकज़ तो भावे है कि जिस तरह मिशनरी नहीं अपने सिख धर्म के इदा का एक इन्हों का है दल, बहुत बड़ा बहुत वड्डी मैंबरशिप है इन्हों की पूरे संसार दे विच। तो इस तरह एक कहिए कि मिशन ते काम करते हैं ये इस्लाम दी सिक्ख्यावां नूं फैलाउण वास्ते। तो वो जिहड़ा मरकज़ सीगा 15 तक चलना सीगा, पर इन्हों के बंदे नहीं गए। 16 नूं जिहड़ा हैगा अरविंद केजरीवाल उन्हें ऐलान भी कर दिता सी चीफ मिनिस्टर ने कि भाई जिहड़ा धार्मिक इकट्ठ है कोई भी 50 तो वध वो नहीं होगा, पर बावजूद इससे इत्थे फिर भी इकट्ठ रहा। तकरीबन 3400 का इकट्ठ सीगा दसदे आ। और ये जिहड़े इकट्ठ दे विच लोग इकट्ठर होए सन, वो जिद्दां बैड ते बैड नहीं कहंदा कि उन्होंने बोलते डॉर्मैटरी पता नहीं कुछ इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। तो 16 ਨੂੰ उन्होंने बेशक कह दिता, पर इन्हां चों बहुते लोग नहीं गए। ये मामला उदों वधिया जदों 20 ਨੂੰ कुछ इंडोनेशियन बंदे सीगे जिहड़े वो तेलंगाना च दाखिल हुंदे आ। हुण पता नहीं बाय एयर गए जां बाय रोड गए, मैनूं नहीं पता। तो जद वो उत्थे दाखिल हुंदे आ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जांदे आ, उत्थों रौला चलदा। पर बावजूद इसदे फिर बाद दे विच बेशक लॉकडाउन हुंदा। उस तो बाद पुलिस ने अज वीडियो भी एक जारी की है जिहदे च इन्हां नूं बुला के थाने कहा जा रहा है इन्हां दे जिहड़े मुखी आ कि भाई तुसीं इत्थों बंदे भेज दो। पर फिर भी इन्हां दे उत्थे बंदे सीगे, कुछ चले गए, यानी 1000-1500 बंदा इन्हां दा फिर भी टिकिया रहा। ये मामला उस वेले विगड़िया जद जम्मू कश्मीर का एक बंदा जिहड़ा 27 तरीक नूं आके इत्थे मर जांदा है, यानी इतों ही मरकज़ दे विच होई गया। तो फिर भी गल उन्नी गौली नहीं जाती। ACP बनियों भी इन्हों नोटिस दिता जाता, पर बावजूद इससे ये गल कह देंगे है कि असीं जी कोई बाहरों बंदा नहीं लै रहे। हाँ, हालांकि विचों इन्हां दा ये जरूर कहना है कि असीं इन्हां नूं कहंदे रहे हैं कि भाई सानूं प्रबंध कर दो ट्रांसपोर्टेशन का, असीं बंदे घल दिंदे आ। ये इन्हां दा पक्ष है, पर पुलिस हुण अपने पक्ष तो दस रही है कि असीं इन्हां नूं वार-वार वार्न किया, पर बाद विच जदों गल नहीं बनी फिर तेलंगाना च जाके 6 मौतां हो जांदियां इत्थों मरकज़ दे विचों लिआंदियां। तो फिर गंभीर स्थिति नूं वेखदे आ हैल्थ विभाग वाले वो जांदे आ, पुलिस जांदी, उस तो बाद बाहर कढिया जांदा। काफ़ी वड्डी गिणती है जिहड़े कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं। फिर उस तो बाद कुछ होर मामले है जिहड़े वो क्वारंटीन करते हैं, कुछ नूं हस्पताल खड़दे आ। इस तरह काफ़ी खलारा पै गया, कहने का भाव है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 370 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 43 ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 73,639 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। 4373 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣਮੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾਸਦਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਆ। 8,86,108 ਡੈਥਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 44,220। ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1,85,274 ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ UN ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ UN ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ UN ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਪੁੱਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 9/11 ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ UN ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ANI ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਲੇਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ 1600 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ, 1637 ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 250 ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਕਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਂਗੂ, ਯਾਨੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੂਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵਾਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਬਬ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਲੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੈਭੀਤ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਆ। ਖੈਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 26 'ਚ 19 ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, 18-19 2 ਇਲਾਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਗਨੌਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੂਕ ਮਾਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ 14 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਰੜੀਆਂ ਤੇ ਭਜਾਉਣੀ ਆ, ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਰੇਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 46 ਮਤਲਬ ਕਿ 46 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਲੋਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 3 ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੀਲ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 8-9 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਛ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਧਰ PGI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਖਾਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੰਡੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੰਡੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਸਨ, ਭੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਭੁੱਕੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵਾਪਰੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੋਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਂਕੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਓਵਰਆਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4500 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਤੀਲੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਡਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4500 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਜੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਯਾਨੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ 100 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਖਰਚਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ 500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ 4500 5000 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜੇ 4-5 ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਕਿ ਸੁਪਰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਬਤੌਰ CM ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੀਦੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਨੋਖਾ ਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਤੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਆ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਰੋਬਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 12 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। 27-28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 4-5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਜਦੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਤੌਰ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2-3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 300-400 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬਸੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ SCPC ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ। ਦੇਖੋ VIPs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 3-3 ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ TV ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ TV ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਰਸੋਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰੋ ਪੈਂਡਲ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਂਡਲ ਮਾਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਤੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ 52 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਫੜਾ ਕੇ 5-7 ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਕਿ ਨਫਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵਾਇਰਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਇਟਲੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 20-50 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-50 ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੀਸੀ ਵੱਟਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਟਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ,
ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਤੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੀਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਈਟਰ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।